Hello dear students, today we will learn the 10th number of topic in Science 2nd, that's Information Communication Technology. So in this topic, that's is a new direction of progress. When we learn this topic, we concentrate the first point, it's a important component of a computer. Computer मध्ये कोणकोणते महत्त्वाचे components असतात. The second one, we see the different type of a software. The third one, which we see, it's a importance of information communication in science and technology. Science आणि technology मध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे महत्त्वाचे communications होतात. ओके, यांचे importance आपण बघणार आहोत. And the last one, it's a opportunities in the field of computer. आणि लास्ट आपण बघणार आहोत कोणकोणत्या opportunities आहेत कॉम्प्युटरच्या फील्डमध्ये. ओके, सो there is one question is given, can you tell? Okay, what's that question? Which device do we use directly or indirectly for collecting, sharing, processing and communicating information? म्हणजे कोणतं डिव्हाइस हे डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशनसाठी, शेअरिंग करण्यासाठी किंवा प्रोसेसिंग करण्यासाठी किंवा कम्युनिकेशन करण्यासाठी यूज केलं जातं. ओके, सो विच डिव्हाइसेस इज यूज्ड? That is, there is a use of laptop, computer, radios, camera, scanner, printer, all these devices which is used for collecting, sharing, processing, communicating information. Okay, the term information communication technology, what's called? It called as the ICT. It called as the ICT. It includes, म्हणजे ICT मध्ये काय काय include होतं? The first one is a communication. Okay, the second one, communication devices and the use of those devices as well as the services provided with their help. म्हणजे ICT मध्ये काय काय यूज केलं जातं? ICT मध्ये हे कम्युनिकेशन सर्व्हिस म्हणून यूज केलं जातं. ओके, that is, it is used to provide the services with their help. The store of information generated due to the advanced in the science and technology. म्हणजे या ठिकाणी information stored केली जाते. Okay, due to the advances in the science and technology is increasing at a tremendous rate. म्हणजे इथे काय केलं जातं? सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीमध्ये डेव्हलपमेंट करण्यासाठी, ओके, याच्यामध्ये खूप जास्त ट्रिमेंडस नॉलेज मिळवण्यासाठी कॉम्प्युटर्सचा यूज केला जातो किंवा या कम्युनिकेशन डिव्हाइसचा यूज केला जातो. दॅट इज, इट इज यूज टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन स्टोअर करण्यासाठी, ती जनरेट करण्यासाठी, ॲडव्हान्स नॉलेज ऑब्टेन करण्यासाठी या डिव्हाइसचा यूज केला जातो. हाऊ इज information communication technology important for dealing with the explosion of information? एक्सप्लोजन म्हणजे काय की ज्याला आपण धमाका म्हणतो. ओके, दॅट इज हाऊ इज अ information communication technology is important for dealing with the explosion of information. म्हणजे इन्फॉर्मेशन ICT मुळे खूप जास्त प्रमाणामध्ये आपल्याला अपडेट इन्फॉर्मेशन मिळत असते. डिव्हाइसेस यूज्ड इन द इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी. मग कोणकोणते डिव्हाइसेस इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये यूज केले जातात? ओके, that is the different devices are used for producing the information, for communicating, classifying. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे डिव्हाइसेस यूज केले जातात. कशासाठी यूज केले जातात? फॉर प्रोड्युसिंग द इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करण्यासाठी, नवीन माहिती मिळवण्यासाठी, कम्युनिकेट करण्यासाठी अमंग द पीपल, अँड क्लासिफाईंग म्हणजे काय? वर्गीकरण करण्यासाठी, सेफ or storing the information, जे माहितीचं
माहिती आपण मिळवलेली आहे ती सेव्ह करण्यासाठी किंवा स्टोअर करण्यासाठी, as well as managing the information मॅनेज करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे डिव्हाइसेस यूज केले जातात. फॉर एक्झाम्पल द टेलिफोन इट इज यूज्ड फॉर शेअरिंग द इन्फॉर्मेशन बाय कन्व्हर्सिंग विथ समवन. म्हणजे टेलिफोनचा यूज कशासाठी केला जातो, तर टेलिफोनचा यूज आपण कम्युनिकेशन करण्यासाठी यूज केला जातो. आपण गप्पा गोष्टी करण्यासाठी टेलिफोनचा यूज केला जातो. कोणासोबत आपण बातचीत करण्यासाठी टेलिफोनचा यूज केला जातो. There is some activity is given in your book. What's that activity? That is, there is a name of the some devices which is given. Okay, then we have to complete it. We have complete this table. The first one is, what is it's used for? कशासाठी हे वापरलं जातं. ओके, where it is used, कुठे वापरलं जातं. आणि लास्ट आहे बेनिफिट फ्रॉम इट्स यूज, आपल्याला त्याच्यापासून काय फायदा होतो. द फर्स्ट डिव्हाइस विच इज द कॉम्प्युटर और लॅपटॉप. म्हणजे कॉम्प्युटर आणि लॅपटॉपचा यूज कुठे केला जातो. द कॉम्प्युटर इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन. कशासाठी वापरलं जातं कॉम्प्युटर किंवा लॅपटॉप. फॉर द कम्युनिकेशन. ओके, फॉर कम्युनिकेशन as well as for the classifying, for saving and storing the information, as well as for managing the information. म्हणजे इन्फॉर्मेशनला कम्युनिकेट करण्यासाठी, क्लासिफाय करण्यासाठी म्हणजेच वर्गीकरण करण्यासाठी, सेफ इन्फॉर्मेशनला स्टोअर करण्यासाठी किंवा त्या इन्फॉर्मेशनला मॅनेज करण्यासाठी कॉम्प्युटर किंवा लॅपटॉपचा यूज केला जातो. द सेकंड, वेअर इट इज यूज्ड. आता कॉम्प्युटर आणि लॅपटॉप कुठे वापरला जातो. Yes, it is used in everywhere. Okay, स्कूलमध्ये, कॉलेजेसमध्ये, ऑफिसेसमध्ये, it is used everywhere. Okay, the next one is, what's the benefit from its use. आपल्याला त्याच्यापासून काय फायदा होतो. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की कॉम्प्युटर आणि लॅपटॉप वापरल्यामुळे काय होते, इट इज रिड्यूस द टाईम. ओके, आपला काम जी करण्याची वेळ जो लागतो प्रत्येक काम करण्यासाठी तो वेळ आपला कमी होतो. ओके, प्रत्येक काम आपण फास्टली वर्कआउट करू शकतो, म्हणजे स्पीड आपलं वाढलं जातं. ओके, रिड्यूस द लेबर means it is helps to do the work, reduce the time as well as reduce the labor. The second device which is given, that's a mobile. आता मोबाईलचा यूज कुठे होतो. आता तुम्ही सर्वजण कॉम्प्युटरमध्ये किंवा मोबाईलमध्ये तुम्ही सर्व टीचर्सचे आलेले लेक्चर्स ऐकतात. म्हणजे मोबाईल्स कुठे वापरला जातो, कशासाठी वापरला जातो आणि त्याच्यापासून तुम्हाला काय फायदा होतो. येस, आय थिंक ऑल ऑफ यू नो दिस आन्सर. द मोबाईल इट इज यूज्ड फॉर information, for obtaining the information, for storing the information, for communication, as well as for making the video. म्हणजे मी जो आता व्हिडिओ बनवलेला आहे तो पण मी फोनमधूनच बनवलेला आहे. ओके, म्हणजे व्हिडिओ बनवण्यासाठी, कम्युनिकेट करण्यासाठी, इन्फॉर्मेशन स्टोअर करण्यासाठी, as well as for classifying the information. हे सगळं या सगळ्या ठिकाणी मोबाईलचा यूज केला जातो. वेअर इट इज यूज्ड. आता कुठे केला जातो मोबाईलचा यूज. येस, इट इज डेफिनेटली यूज्ड एव्हरीवेअर. कुठेही मोबाईलचा यूज केला जातो. दॅट इज, इट इज यूज्ड इन ऑफिसेस, इट इज यूज्ड इन स्कूल, इट इज यूज्ड इन द होम्स, as well as it is used everywhere. The next, what's the benefit from its use. काय फायदा होतो मोबाईल पासून. Yes, it's a most important benefit is a use for the communication. आपण एकमेकांशी बोलण्यासाठी, संवाद साधण्यासाठी मोबाईलचा यूज करतो. इट इज ऑल्सो यूज फॉर स्टोरिंग द इन्फॉर्मेशन. आपले बरेच सारे फोन कॉल्स आपण मोबाईलमध्ये स्टोअर करतो. ओके, आपल्याला लागणारी माहिती आपण मोबाईलमध्ये स्टोअर करत असतो. म्हणजेच मोबाईलचा यूज हा इन्फॉर्मेशन स्टोअर करण्यासाठी होतो. द नेक्स्ट डिव्हाइस इज द रेडिओ. Okay, so what's the use of the radio? What is its used?
इट इज युज्ड फॉर द कम्युनिकेशन. पण आता रेडिओमध्ये जर कम्युनिकेशन बघितलं तर ते फक्त एकतर्फी असतं, आपण फक्त ऐकण्याचं काम होतं. पण कधी कधी त्या ठिकाणी दोघांमध्ये कम्युनिकेशन होतो, म्हणजे जो ऐकणारा श्रोता असतो आणि जो बोलणारा वक्ता असतो, या दोघांमध्ये पण कम्युनिकेशन होतं. म्हणजे जसं सिरियल्स, जसं एखादं सांगायचं झालं तर जसं आपण हॅलो डॉक्टर वगैरे बघतो, तर त्या ठिकाणी दोघांमध्ये, वक्ता आणि श्रोता या दोघांमध्ये पण कम्युनिकेशन होतं. दॅट इज द रेडिओ. It is used for a communication. We can't communicate, but it is used for the obtaining the information at a home. Where it is used, कुठे वापरला जातो? The radio, it is mostly used in the car, villages, homes, as well as the radio, it is easily available in the mobile phone also. Okay, that is the radio. It is used for the एंटरटेनमेंट. बेनिफिट्स काय आहे रेडिओचा? रेडिओ आपण एंटरटेनमेंटसाठी, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करण्यासाठी, आपण वेगवेगळे गाणे ऐकण्यासाठी, ओके, कारमध्ये बसून आपण वेगवेगळे गाणे ऐकण्यासाठी रेडिओचा यूज करतो. द नेक्स्ट वन, इट्स अ टेलिव्हिजन सेट. टेलिव्हिजन सेट म्हणजे टी व्ही. दॅट इज इट इज युज्ड फॉर द कम्युनिकेशन. वेगवेगळ्या प्रकारची इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करण्यासाठी टेलिव्हिजनचा यूज केला जातो. वेअर इट इज युज्ड इन द होम, ऑफिसेस. ओके, द बेनिफिट फ्रॉम इट्स यूज. आता ह्याच्यापासून आपल्याला काय माहिती मिळते? टेलिव्हिजन आपल्याला कसा युजफुल आहे? दॅट इज द टेलिव्हिजन म्हणजे टी व्ही. ओके, द टेलिव्हिजन पूर्ण देशामध्ये काय चालू आहे, कोणकोणत्या प्रकारच्या घडामोडी चालू आहेत, याची माहिती मिळण्याचं जे डिव्हाइस असतं ते काय आहे? ते आहे टेलिव्हिजन. ओके, इट इज ऑल्सो यूज फॉर द एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंटसाठी सुद्धा या डिव्हाइसचा यूज केला जातो. आय थिंक सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड दिस ॲक्टिव्हिटी. द नेक्स्ट वन इज द कॉम्प्युटर, which is the most important device for the information communication. म्हणजे कॉम्प्युटर हे खूप महत्त्वाचं डिव्हाइस आहे की ज्या ठिकाणी इन्फॉर्मेशनचं कम्युनिकेशन होत असतं. इज कन्सिडर टू हॅव द गॉन थ्रू 5 जनरेशन. म्हणजे कॉम्प्युटर हा 5 पिढ्यांपासून त्याच्यामध्ये सारखे चेंजेस होत असतात. द फर्स्ट सिन्स इट वॉज फर्स्ट क्रिएटेड. म्हणजे पहिलं जे कॉम्प्युटर तयार झालं ते कधी तयार झालं? इन 1946 अँड 1959. दॅट इज कॉल्ड ॲज द फर्स्ट जनरेशन कॉम्प्युटर. ओके, पण 5 पिढीपर्यंत कॉम्प्युटर्समध्ये सारखे चेंजेस होत होते. The ENIAC, ENIAC. What's the long form of this ENIAC? This ENIC, E it is stand as the electronic, N it says as the numerical, I it is called as the integrator and the computer. That is ENIAC, it called as the electronic numerical integrator and the computer. That is, it is made in this period. या period मध्ये ENIAC computer हे पहिल्यांदा तयार केलं गेलं. There is a presence of the wall were used in its construction. त्याच्यामध्ये काय यूज केलं? त्यामध्ये वॉल यूज केला. देअर इज अ यूज ऑफ द वॉल. वॉल काय आहे? आता वॉल ही एक प्रकारची व्हॅक्यूम ट्यूब आहे की जी व्हॅक्यूम ट्यूब हे इलेक्ट्रिक करंटला कंट्रोल करत असते आणि त्याचा यूज हा कॉम्प्युटरमध्ये होत असतो की त्या इलेक्ट्रिक करंटमुळे, ओके, त्या इलेक्ट्रिक करंटमुळे कॉम्प्युटर हा चालतो. म्हणजेच त्या व्हॅक्यूम ही एक प्रकारची ट्यूब असते, त्यामध्ये इलेक्ट्रिक करंट असतो. इलेक्ट्रिक करंट कशामुळे येतो? तर त्यामध्ये इलेक्ट्रोड्स असतो, म्हणून त्यामध्ये इलेक्ट्रिक करंट येतो. ओके, द वॉल्स आर लार्ज इन साईज. या वॉल्सची जी साईज असते ती खूप जास्त आहे. दे ऑल्सो कन्झ्युम अ लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. पण वॉल्स
या ठिकाणी त्याचं एक महत्त्वाची कंडिशन काय होती, दॅट इज इट इज कन्झ्युम्ड. कन्झ्युम म्हणजे काय, घेणे. त्याला खूप जास्त प्रमाणामध्ये इलेक्ट्रिसिटी लागत होती. ओके, दॅट जनरेटेड द हीट्स, आणि त्यामुळे हीट जनरेट होत होती आणि जो कॉम्प्युटर होता तो खूप लवकर शटडाऊन होत होता, म्हणजेच बंद होत होता. टुडे द कॉम्प्युटर आर द 5th जनरेशन कॉम्प्युटर. सध्या आपण जे कॉम्प्युटर बघतो आहोत ते आहे 5th जनरेशन कॉम्प्युटर. द नेक्स्ट वन we see the second one, it's the entry of computer. The entry of computer in all the field in the age of technology has been possible only due to increase the speed of computer. म्हणजे आता आपण सध्या जे कॉम्प्युटर बघतो त्या कॉम्प्युटरची स्पीड पण जास्त आहे. ओके, अँड इट कन्झ्युम द व्हेरी, or it is required, it consumes the very less amount of electricity. Okay, afterward, can you tell, this question is given, how does a computer work? Computer कसं काम करत असतं? What is required? There is a requirement of the input unit. There is requirement of input unit and the output unit. कॉम्प्युटरसाठी काय लागत असतं, तर इनपुट युनिट लागत असतो आणि आउटपुट. ओके, इनपुट अँड द आउटपुट. व्हॉट्स अ इनपुट? इनपुट युनिट म्हणजे काय, ऑल द टाईप ऑफ इन्फॉर्मेशन डाटा इज एंटर्ड, की ज्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारची इन्फॉर्मेशन, सर्व प्रकारची इन्फॉर्मेशन किंवा डाटा हा कॉम्प्युटरमध्ये स्टोअर होतो. जनरली अ कीबोर्ड. आता इनपुट डिव्हाइसमध्ये काय यूज केलं जातं, कीबोर्ड. कीबोर्ड इज used to enter a data or information. Afterward, the second one is an output unit. Okay, so what's this output unit? The result, solution and the answer, it's eventually sent to the output unit. म्हणजे आउटपुट युनिटमध्ये आपल्याला रिझल्ट, सोल्युशन किंवा आन्सर मिळत असतं. जनरली अ स्क्रीन or मॉनिटर. ओके, और अ प्रिंटर, म्हणजे प्रिंटर असेल, मॉनिटर असेल किंवा स्क्रीन असेल, की जे आउटपुट डिव्हाइस म्हणून यूज आपण बघतो. I think so all of you understand up to this. Okay, thank you.